Бонжур à tous, привет всем! С вами канал Тандем Франко Рус и наши прогулки по парку. Сегодня идем на пикник. Надо немножко потренироваться перед следующим путешествием. Там придется много ходить, да и все по горам, поэтому тренировка нам просто жизненно необходима. И мы возобновили наши прогулки по парку. Скандинавский марш, нордическая ходьба, как только это ни называют. В общем, гуляем с палками. Но вот этим летом в Москве жарковато, поэтому решили устроить себе пикник. У французов пикник – это скорее такой перекус дороги в пути, чем застолье на природе, как это у нас делается. Во Франции вдоль дорог организованы очень симпатичные местечки, специальные со столиками, туалетом. Бывает так, что и кафе, и лавочка какая-никакая есть, продуктовые или кофешоп. Очень такие приятные места, но именно для остановок. То есть полноценный пикник вряд ли можно организовать. Неподалеку все-таки трасса, дорога, оттуда доносится шум. Peut-être il me manque une bague, peut-être je le ferai manger à mon père avant de goûter quand même. Да и люди, скорее всего, останавливаются именно просто что-то заживать. Раскладывают на столе свою нехитрую снеть, бутербродики, обязательно вареные яйца, это святое, какие-то напитки, быстренько все это жуют и опять отправляются в дорогу. Je crois que c'est... Ah, mais chacun a sa vie, peut-être tu as raison. Je ne t'ai pas expliqué, excuse-moi, toi, je pense que c'est pour faire comme ça, pour que tu aies la tête là-dessus. Матрас надувать это было так сложно. Даже не матрас, а маленькая подушечка. И мы очень устали. Ну и до этого мы 1,5 часа все-таки шли. Смотрите, как тут красиво. Мы собираемся провести некоторое время здесь. На той стороне озера дама разговаривает так громко по телефону, что мы слышим практически каждое слово. Вот эта дама с собачками. Нет, конечно, французы тоже выезжают на природу, но вот чтобы там мясо пожарить или картошечку запечь в костерке, вот такого не встречала. Ну, может быть, потому что живем мы у океана, и у всех во дворах свои жаровни, барбекюшницы. На шашлык приглашают скорее домой, чем на природу. Ну вот мы подумали и решили, что мы совместим, устроим такой легкий перекус, небольшой отдых во время нашей тренировки и посмотрим, похоже ли это на французский пикник. У нас с собой бутерброды, фрукты, минералочка. Посмотрим, что из этого получится. Ну, об истории пикника лучше всех, конечно, расскажет Алан. Я его даже уговорила поделиться с нами своими детскими воспоминаниями, как все это начиналось во Франции. En France, le pique-nique est une tradition ancienne. Dès qu'on a eu ce qu'on va appeler les congés payés, le repos hebdomadaire des ouvriers, donc dès 1936, les gens, les ouvriers partaient en pique-nique parce que ils avaient obtenu la semaine des 40 heures, ils avaient obtenu des congés. Alors ils ont acheté des vélos et ils sont partis à quelques kilomètres de chez eux et leurs premières vacances c'était pique-nique. Juste partir une journée à quelques kilomètres. Moi déjà, quand je suis né, mes parents avaient une voiture et donc le dimanche, avec la famille ou des amis proches, on partait en pique-nique. En fait, c'était pas très loin, on partait à 15 km, 12 km, mais à l'époque c'était aventure parce que peu de gens avaient des voitures. On allait souvent dans des endroits au bord de l'eau, soit d'une rivière comme la Marne, soit dans des endroits où il y avait eu du sable enlevé, il y avait des beaux étangs et on pouvait se baigner. Alors, le pique-nique consistait avant tout à un repas sur l'herbe. Ma mère mettait des grandes couvertures, elle avait préparé des grands récipients de salade niçoise. On amenait du jambon, du pain, du beurre, de la viande froide, des cornichons, des fruits, parce que c'était forcément la belle saison. Et c'était un repas sur l'herbe. Alors il y avait la radio, mais déjà c'est la radio avec poste de radio, avec pile, donc on mettait musique, et les adultes chantaient, les petits on jouait au ballon, on avait des petits jeux, peut-être même dominos,
Et c'était histoire de passer 4-5 heures comme ça, en famille, au bord de l'eau et manger sur l'herbe. Il y avait beaucoup à boire. Les petits, on buvait de la limonade ou du kéfir arménien, là. Et les adultes buvaient beaucoup de vin ou de la bière. Et forcément, la seule chose chaude qu'on avait, c'était du café. Chez nous, en France, pique-nique, tu ne fais pas de barbecue. C'est vraiment pique-nique. Ah, si, j'allais oublier des choses qu'il y avait à chaque fois, des œufs durs. Ça fait partie du pique-nique. Et donc, on partait le dimanche matin et on rentrait le dimanche en fin d'après-midi. Et c'était comme une grande expédition. Une grande expédition. Les mamans étaient contentes, je pense, parce qu'elles n'avaient pas tout à nettoyer la maison, tout était dehors. Il suffisait de tirer les miettes de sur la couverture qu'on avait mangée et c'était facile. Mais c'est que des bons souvenirs. Le pique-nique, avant tout, était pour des gens... On n'allait pas au restaurant. Parce qu'on aurait pu aller dans des restaurants, mais on n'avait pas l'argent. Puis c'était beaucoup trop cher. Le pique-nique, c'était plutôt pour les gens ouvriers et tout ça. Maintenant, 60 ans plus tard, les gens vont aller forcément au McDo, dans une pizzeria, un truc comme ça, pour faire ça plus confortable. Mais il n'y a pas ce côté aventure que nous on avait. Parce que pour des petits, je me rappelle manger au bord d'un canal où il y avait des péniches qui passaient, et on faisait signe aux mariniers, aux petits enfants qui jouaient sur les péniches. C'est aventure. Et puis c'était loin de tout. Il n'y avait pas de café, pas de voiture. On était vraiment au milieu de la forêt, le long de la rivière. Maintenant, c'est plus comme cela. Il n'y a que quelques personnes qui, quand il faut randonner, mangent un peu ou font... Mais ce n'est plus les pique-niques comme il y avait dans les années 60. Ce qui ressemble plus au pique-nique aujourd'hui, ce sont les gens qui font de la voiture quand ils partent en vacances ou des grands déplacements et s'arrêtent sur les aires d'autoroute. Ils ont préparé à manger parce que ce qu'on prépare à manger soi-même, c'est quand même meilleur que ce qu'on trouve dans les restaurants qui ne sont pas très bons et très chers sur les autoroutes. Donc là, les gens, c'est les mêmes recettes, hein, c'est des sandwichs au jambon beurre, c'est des fruits, et c'est des œufs durs, bien sûr, c'est toujours indémodable, l'œuf dur. L'œuf dur, c'est pratique. Hein. Et c'est peut-être ce qui ressemble le plus au pique-nique maintenant, c'est ce qu'on va trouver les gens sur les aires d'autoroute. Mais c'est moins agréable, parce qu'il y a du bruit, c'est pollué, tout ça. Nous, c'était vraiment comme les Indiens. On avait l'impression qu'on était petits, on revenait de grandes aventures. Alors qu'on était allé à 10 km de la maison, et c'est tout. А вы знали, что французское слово «пикник» происходит от глагола «пикнике» – поклевать что-нибудь? Вот такая забавная история. Не забудьте подписаться на канал. Скоро новое путешествие. Пока-пока, а bientôt!